الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پر تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی قرآنک جرنی میں موو آن کریں گے بڑی صورتوں پہ۔ ہم سے مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیوزڈے کی جو کلاس ہے نا، یہ والا سیشن جو ہے، کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں، تھرسڈے کے سیشنز، اس میں سورۃ الاحزاب ہماری چل رہی ہے اور ڈفرینٹ سیشنز میں ڈفرینٹ صورتیں چل رہی ہیں۔ اس سیشن میں، اس ٹیوزڈے سیشن میں ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الضحیٰ کی جرنی پوری کر لی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الملک کی جرنی شروع کریں گے۔ سورۃ الملک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کی ہر آیت سے ہی محبت، ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بہت چہیتی صورتیں تھیں، کچھ بہت فیمس، کچھ بہت چہیتی، کچھ بڑا لگاؤ والی صورتیں تھیں۔ ان میں سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے سورۃ الملک۔ اس کی فضیلتیں آپ کو پتہ ہیں کیا ہے؟ کچھ ذہن میں کہیں سنا کبھی؟ سنا تھا کہ روز رات کو پڑھ کے سوئے تو میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فیمس احادیث ہیں اس صورت کے بارے میں، اور وہ بڑی زبردست حدیث ہیں۔ یہ میں نے کچھ آپ کے ساتھ اسکرین میں رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں والی ایک صورت ہے، ایک آدمی کی شفاعت سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ وہ صورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اس صورت کا نام لیا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے۔ تو اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں بھی بتا دیں کہ 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جو کہ انسان کی بخشش کرواتی ہے، انسان کی بخشش کرواتی ہے، اور وہ ہے سورۃ الملک۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی قبر کی جگہ اپنا خیمہ نصب کیا، جبکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے۔ اس میں ایک انسان سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، قبر میں سورۃ الملک پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اسے مکمل کر لیا۔ پس وہ شخص، وہ جو صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے متعلق پورا قصہ بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مانع ہے اور یہ منجی ہے، اسے اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ مطلب کہ جو سورۃ الملک پڑھنے والا جو بندہ ہے نا، دیکھیں سورۃ الملک کوئی عام سی صورت نہیں ہے۔ اس کی اگر میں صرف اس کی فضیلت پہ بات کروں تو ایک کلاس پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الملک صرف پڑھنے والا اور سورۃ الملک سے محبت کرنے والا، سورۃ الملک سے اپنا لگاؤ کرنے والا، ایسا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں بتایا کہ یہ جب کوئی بندہ مرتا ہے نا تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت، اور ایک حدیث میں آتا ہے سورۃ السجدہ، یہ صورتیں آ کے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ جو بندہ ہے نا، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کا مجھ سے لگاؤ تھا، اس کو آپ بخش دیجیے، اس کے اوپر کوئی قبر کا عذاب نہیں آنا چاہیے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیول کے حساب سے لڑائی کرتی ہیں۔ لڑائی سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں۔ یہ صحیح حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اب رات جو ہوتی ہے، رات سے مطلب وہ بالکل بیڈ پہ جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ مغرب کے بعد کسی وقت بھی سورۃ الملک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مشہور ترین صورتوں میں سے ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹریم محبت۔ صحابہ کرام نے اس حدیث کو ایسا فالو کیا کہ تمام صحابہ، تمام سے مطلب I don't know the numbers of صحابہ، بٹ میکسیمم صحابہ جو تھے، جو حدیثوں کو فالو کرتے تھے، آف کورس سارے ہی صحابہ کرتے ہوں گے، وہ اس صورت کو رات میں ضرور پڑھتے تھے۔ 30 آیتوں والی چھوٹی صورت ہے، مطلب جب میں اپنی اسپیڈ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بمشکل کچھ 7 منٹ لگتے ہوں گے، 6 منٹ لگتے ہوں گے، 6-7 منٹ لگتے ہوں گے بس یہ صورت پڑھنے میں، بہت آسان۔ اچھا، پھر اس کا ایک معجزہ ہے جو میں نے فیل کیا، کوئی حدیث نہیں بتا رہا، میں اپنی کیا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ بہت جلدی یاد ہونے والی۔ میں نے جس کو یہ بتائی ہے نا صورت، ان کو یاد بڑی جلدی ہو جاتی، پتہ نہیں کیا اس میں بات ہے۔ یہ اچھا مزے کی بات، اس صورت میں متشابہات بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن متشابہات زیادہ نہیں ہیں، تو یہ صورت یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یاد کر سکیں بہت اچھی بات، نہیں یاد کر سکتے کوئی نو پرابلم، موبائل اٹھایا، سورۃ الملک پڑھی اور سو جائیں۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہمیں نا یہ ایکسٹرا ایڈ آنس چاہیے قیامت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لیے۔ ایڈ آنس میں کہہ رہا ہوں، ایڈ آن سے مطلب کہ 5 30 1 2.5 سے کام نہیں چلے گا، یاد ہے؟ ہاں جی، 5 30 1 2.5 عمران بھی کیا ہے؟ 5 روزے 5 نمازیں 30 روزے 1 حج اور 2.5% زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، ایڈ آن چاہیے۔ تو ایڈ آن میں یہ کہ تھوڑا سا سورۃ الملک بچا لے،
تھوڑا سا اچھے اخلاق بچا لیں, تھوڑا سا صدقہ خیرات بچا لیں, تھوڑا سا صدقہ جاریہ بچا لیں, یہ ساری چیزیں نا ایڈ آنز ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ایڈ آنز ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بچا لیں, ہماری مغفرت کرا دیں. کچھ کہہ رہے ہیں؟ سے بچا لیں, رحمت میں آ جائیں اور ہمیں بچا لیں, رحمت میں آ جائیں, رحمت سے نہیں بچا لیں. ٹھیک ہے, میں نے رانگ کہہ دیا, بالکل صحیح. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہم آ جائیں اور ہمیں عذاب سے بچا لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سورۃ الملک کے حساب سے ہیں. کوشش کریں کہ سورۃ الملک کو ضرور یاد کریں, اور اس کو یاد نہیں کر سکتے تو پڑھیں ضرور. بسم اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سب سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک. نمبر 1, تبارک برکت سے مبالغے کا صیغہ ہے. برکت میں رفعت, عظمت, افزائش اور فراوانی, روام و ثبات اور کثرت خیرات اور حسنات کے مفہومات شامل ہیں. اسی سے مبالغے کا صیغہ تبارک, جو تبارک شروع ہوتا ہے, تبارک بنایا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا, ایکسٹریم کا ورڈ نہیں یوز کرتے, بے انتہا بزرگ و عظیم ہے. اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے. بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں. تو یہ سب سے پہلے تبارک آتا ہے. تبارک نہایت, ایکسٹریم, اور ایکسٹریم اور انگلش کا کیا ورڈ لگے گا ایکسٹریم کی سائڈ ساتھ, اور کیا لگ سکتا ہے؟ ایکسٹریم میرے خیال سے سب سے بڑا ورڈ ہے نا, یا ٹو مچ, ایکسٹریم, انارمس, بہت بڑا. اللہ تعالیٰ عظیم, بزرگ, برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. بیدہ الملک. الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا. لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے, بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے, کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے. ید, آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ ید. ید نہیں کہتے رفع یدین, ید رفع یدین کہتے ہیں نا, تو ید کہتے ہیں بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں سلطنت. تو اس کا ہاتھ از ناٹ اے ہینڈز آف اللہ, مطلب یہ وہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں, آپ کے قبضے میں, یا وہ جس طرح ہم بولتے ہیں نا اختیار میں. تو یہ آتا ہے بیدہ الملک, وہ جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے. اب اس سلطنت میں کیا کیا آ گیا؟ یونیورس, بس all living beings جتنے بھی یونیورس اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. تو صرف یونیورس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے اندر سارا جتنی بھی چیز, نہیں یونیورس کے علاوہ بھی اچھا, کیا اللہ کے پاس صرف ایک یونیورس ہے؟ نہیں اس کا کیا کہتے ہیں؟ اس کا اپنا عرش ہے. ارتھ وہ ہو گیا نا, یونیورس ہو گیا نا. یونیورس کے اندر گیلیکسیز ہیں نا, یا یونیورس کے باہر ہیں؟ گیلیکسی کے اندر یونیورس کے اندر کیا مطلب یونیورس کے بعد بھی جو گلیکسیز آئی ورڈ سے, ہاں, تو وہ سب یونیورس میں آتی ہیں, جو گیلیکسیز میں یونیورس ہیں. یونیورس میں تو یہ 9 پلانٹس ہی ہیں. کائنات میں گیلیکسی کی اردو کیا ہوگی؟ گیلیکسی کی اردو کیا ہوگی؟ جہان. نہیں کائنات کی کیا کچھ ہے ویسے اس کی, کچھ ہے اردو, کچھ ہے اردو اس کی. کہکشاں تو وہ نہیں ہے, گلیکسی گلیکسی رکھتے ہیں, اردو نہیں ہے. کہکشاں ہے میرا خیال ہے. کہکشاں تو وہ لیئر ہے وہ جو, اچھا ٹھیک ہے. تو کائنات میں یونیورس کے اندر ہے, تو اللہ کی کیا صرف یہ ایک یونیورس مخلوق ہے؟ صرف نون, ہمیں ہمارے لیے نون ایک یونیورس ہے, ادر دین دس یونیورس. اس کے علاوہ اللہ کا کہتے ہیں جنت بھی ہے, جہنم بھی, پھر اس کا اپنا کہتے ہیں ریلم ہے. تو جنت اور دوزخ یونیورس سے باہر ہے؟ باہر ہے. ہاں, کتنا ٹیکنیکل آپ کا آنسر دیا. جنت اور دوزخ تو یونیورس سے باہر نہیں ہوئی. وہ بھی اللہ کے. اچھا, آسمان, ساتوں آسمان یونیورس سے باہر ہیں اندر ہیں؟ ساتوں آسمان یونیورس کے اندر ہوئے, تو جنت دوزخ بھی یونیورس کے اندر ہوئی. وہ باہر ہے, باہر ہے اندر ہے, پکا بتاؤ. پکا بتا. اسی لیے یہ پہلی نون یونیورس مشرق و مغرب کا, مشرقین المغربین, مغربین, ہاں, وہ یہ سب پارٹ آف یونیورس ہے, ہمارے لیے نون یونیورس ہے. ادر دین دیٹ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا کچھ, کیا کچھ ہے. اچھا, اس میں معروف صاحب کا موقف
स्ट्रांग है वो ये है कि ये जो यूनिवर्स जो हमारे लिए बनाया गया है ना, ये गैलेक्सीज यूनिवर्स, ये मखलूकात के लिए जो बनाया गया है, जन्नत दोज़ख इससे बहुत ऊपर हैं, बहुत बाहर हैं, आसमान सब बाहर हैं। इनसे बाहर निकल के फिर ये जो पहला, जैसे अभी इसी सूरत में आएगा, बल्कि आने वाली अगली आयत आने बोला ज़य्यना समा दुनिया, जो अभी हम जो आसमान देखते हैं अल्लाह ताला इसको बताएंगे ये फायर वॉल है, अभी अभी हम पढ़ेंगे अगली आयत में तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाहर सारी चीज़ें हैं, ये एक फायर वॉल है, अभी हम अगली पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर से आप बाहर निकलते हैं तो आप आगे चीजों में चले जाते हैं, स्पेस में चले गए, स्पेस से आगे चले गए, यूनिवर्स जो है ना उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। आ रहा है अगली आयत में, तो यही हम आज हमें पता चलेगा कि अल्लाह, ये जो आसमान से क्या मतलब है, ठीक है। ये अगली मजे की बात, ये ही वो सूरत है जिसमें इस बात का सवाल है, इसका जवाब है। अच्छा जी, तो बियदिहिल मुल्क, वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है, मतलब तमाम चीज़ें जो हमें पता है, जो हमें नहीं पता है, जन्नत, दोज़ख, दुनिया, कायनात, चरिंद परिंद, ABCD जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है, सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, ठीक है। और फिर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो जो कुछ कर सकता है, कोई चीज़ इससे आजिज़ करने वाली नहीं है कि कोई काम करना चाहे और ना कर सके। अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अब अरबी का टेस्ट आएगा, तो ये मैं बात कर रहा था कि अब आपका हर तर्जुमा जो है वो अरबी से कनेक्ट होगा। अब आपको समझ आई कि मैंने ये फॉर्मेट क्यों शुरू किया है, ताकि हर बात के पीछे अरबी आपके साथ कनेक्ट रहे। वह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब आ जाए दूसरी याद। वैसे किसी को थोड़ी बहुत याद है सूरत? ये आपको पूरी याद है? नहीं पूरी नहीं, 10 आया अच्छा माशाल्लाह। आपको इमरान भी? तकरीबन जैसे आपने बोला ना कि पढ़ दो ना बार बार, वैसे याद हो जाती है। हाँ। याद हुई, मैंने याद नहीं की, मैं पढ़ पढ़ के याद हो गई माशाल्लाह। तो अभी आपके बॉक्स में पूरी है? तकरीबन। कभी रिसेंटली पढ़ी थोड़ा हो गया, मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा चलिए, एक छोटी सी कमिटमेंट कराऊं आपसे, एक ऐसी एक छोटी सी प्यार मोहब्बत में, आज रात जरूर पढ़ लिएगा ये, बस देख के कर लेंगे। इतना छोटा सा टारगेट, आज रात ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही प्यार मोहब्बत में टारगेट लेके, कोई आपका दीन इस्लाम की बात नहीं है, ऐसे ही मोहब्बत में आज, क्योंकि इस कुरान को हम तोहफा दें कि आज हमने शुरू किए तो आज हम पहली दफ़ा एक दफ़ा पढ़ लेंगे, देख के, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, देख के। अगली आयत है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है और ज़बरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी है। नंबर 4, यानी दुनिया में इंसानों के मरने और जीने का ये सिलसिला इसने इसलिए शुरू किया है कि इनका इम्तिहान ले और ये देखे कि किस इंसान का अमल ज़्यादा बेहतर है। इस मुख्तसर से फ़िक्रे में बहुत सी हकीकतों की तरफ इशारा कर दिया गया है। अव्वल ये कि मौत और हयात इसी की तरफ से है, कोई दूसरा ज़िंदगी बख्शने वाला ना है ना मौत देने वाला है। दूसरे कि इंसान जैसी एक मखलूक जिसे नेकी और बदी करने की कुदरत अता की गई है, इसकी ना ज़िंदगी बेमकसद है ना मौत। खालिक ने इसे यहाँ इम्तिहान के लिए पैदा किया है। ज़िंदगी इसके लिए इम्तिहान की मोहलत है और मौत के मायने ये है कि इस इम्तिहान का वक्त अब ख़त्म हो गया। तीसरे ये कि इसी इम्तिहान के गर्ज से खालिक ने हर एक को अमल का मौका दिया है ताकि वो दुनिया में काम करके अपनी अच्छाई या बुराई का इजहार कर सके और अमलन ये दिखा दे कि वो कैसा इंसान है। चौथे है कि खालिक ही दरअसल इस बात का फैसला करने वाला है कि किसका अमल अच्छा है और किसका बुरा। लिहाजा जो भी इम्तिहान में कामयाब होना चाहे, इसे मालूम करना होगा कि मुमतहिन वर्ड पता है किसी को किसको बोलते हैं? लेने वाला, मुमतहिन, इम्तिहान लेने वाला। मुमतहिन के नज़दीक हुस्न अमल क्या है? पांचवा नुक्ता खुद इम्तिहान के मफहूम में पोशीदा है और वो ये है कि जिस शख्स का जैसा अमल होगा इसके मुताबिक इसको जज़ा दी जाएगी, क्योंकि अगर जज़ा ना हो तो सिरे से इम्तिहान लेने के कोई मायने ही नहीं रहते। तो ये सबसे पहले जो है ना, ये अल्लज़ी खलक़ल मौता, हमने बनाया खलक़ल मौत वल हयात, मौत और हयात। किसी को, आप में से किसी को सोने से पहले वाली दुआ याद है? सोने से पहले वाले, हाँ, मौत और हयात, ये मौत और हयात दोनों इसमें आ गए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन, तो तुम्हारा पैदा करना, इंसान का पैदा करना जो है ना, वो रीज़न है कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया। अब देखते हैं कि तुम कैसा अमल करते हो, अब तुम देखते हैं कि तुम कितने अच्छे अमल करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छाई बुराई का कंट्रोल हमारे हाथ में, इज इट, या नहीं हमारे हाथ में? बुराई करने का भी
बिल्कुल हम भी पढ़ाई करते हैं जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये वैसी बात हो गई, आपका एग्जाम हो और आपके सामने एग्जाम पेपर रखा हुआ हो, तो आप चाहें तो एग्जाम दें, चाहे तो ना दें, चाहे तो आप कुछ आंसर्स लिखें, चाहे तो कुछ आंसर्स ना लिखें, चाहे तो कुछ भी ना करें। आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला ने कॉपी टू कॉपी यही चीज़ हमारे ऊपर इंप्लीमेंट की है कि ये एक इम्तिहान गाह है जिसमें हम हैं और आपको पेपर आपने पूरा करना है। लेकिन उस पेपर, दुनियावी पेपर और इस पेपर में एक फ़र्क है, वो क्या है? क्या है दुनियावी एग्जाम में और यहाँ के एग्जाम में एक फ़र्क है? यहाँ पे हमें रिजल्ट इधर मिलेगा, उधर का उसमें सप्लीमेंट है यहाँ का। हाँ सॉरी, आपने ये वाला भी बोले कि उसका रिजल्ट यहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट बाद में, ठीक है। आपका उसका सप्लीमेंट है, मतलब फिर कभी आप दे सकते हैं। यहाँ पे तो एक बात, बहुत अच्छा पॉइंट। और इसका रिजल्ट इसका क्वेश्चंस पहले ही आउट है। ये है पॉइंट जो मैं सुनना चाह रहा था, इसका पेपर आउट है पेपर आउट और चीटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका पेपर आउट है, चीटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपने चीटिंग की तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और अल्लाह नहीं बताया बल्कि चीटिंग की अरे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, फर्रे बनाए और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को छाप देना है, कॉपी पेस्ट देख के कॉपी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही करना है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ना। कुरान की लिविंग लाइफ जो है ना, कुरान का पूरा, जिसको उर्दू में एक मुश्किल उर्दू में कहते हैं ना कि हाँ ज़ाब्ता है यार, एक वर्ड कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जी कर दिखाया। अस्वाए हुस्ना नहीं, इसकी एक उर्दू है, मुझे आ नहीं रही, कि ही वाज द लिविंग पर्सन, चलता फिरता कुरान, चलता फिरता कुरान, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जी के दिखाया। तो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया कि बेटे कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, छाप देना है बस, कॉपी करो पेस्ट, कॉपी करो पेस्ट। नहीं पता चले, मुश्किल हो जाए, चीटिंग कर लो, देख लो, भूल जाओ, पूरा पूरा चीटिंग सामने रख लो, पूरा पूरा देख के पढ़ लो, कुरान खोल लो, पूरा पेपर आउट है। इस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने पूरा पेपर आउट कर दिया है कि चीटिंग करो। और किसी बंदे ने सोचा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो चीटिंग करके चलूंगा, डबल रिवॉर्ड, डबल रिवॉर्ड। किताब अगर जो जिस किताब से हमारे दुनिया के एग्जाम में जिस किताब का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप तो अभी ताज़ा एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो जिस किताब से आप एग्जाम दे रहे हैं वो किताब अगर आप सामने रख लें तो क्या होगा? पकड़ लिया जाएगा ना, एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। इधर आपने किताब रखी अपने पास और उसको देख के करा, ज्यादा रिवॉर्ड, जीत गए। तो ये अल्लाह ताला ने कहा अय्युकुम अहसनु अमला के हुस्न, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हुस्न अमल करना ये बड़ा ज़रूरी है, और हमें तुम्हें चेक करेंगे कि तुमने कितना अमल किया और कितना अमल नहीं किया। अब अगर तुम्हें चाहिए कि बिल्कुल इसको अपने यहाँ के जो लोकल हमारा जो एग्ज़ाम होता है उससे कॉपी कर लें। तुम चाहते हो अच्छा रिजल्ट आए, अच्छे तरह कर लो, तुम चाहते हो बुरा रिजल्ट आएगा तो बुरा रिजल्ट, जो तुम्हें चाहोगे वही होगा। उसके बाद वहुवल अजीज़ुल गफूर, ऊपर वाली आयत में ये वाले पीस में क्या था, वहुवल, वहां तो वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और यहाँ है वहुवल अजीजुल गफूर, वो जबरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी है, दरगुजर फरमाने वाला भी है। इसके दो मायने हैं और दोनों यही मुराद हैं। एक ये कि वो बेइंतहा ज़बरदस्त और सब पर पूरी तरह गालिब होने के बावजूद अपनी मखलूक के हक में रहीम और गफूर है, जालिम और सख्तीर नहीं है। दूसरे ये कि बुरे अमल करने वालों को सज़ा देने की पूरी कुदरत रखता है, किसी में ताकत नहीं कि इसकी सज़ा से बच सके, मगर जो नादिम होकर बुराई से बाज आ जाए और माफ़ी मांग ले, इसके साथ वो दरगुजर का मामला करने वाला है। अजीज़ुल गफूर है, अजीज़ुल गफूर, अजीज़ कहते हैं ना, अजीज़ किसको बोलते हैं? दोस्त, दोस्त बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम करीब, अजीज़ुल गफूर है अल्लाह ताला। मतलब कि, बल्कि मैं आपसे सवाल पूछूं, एक शख्स पूरी ज़िंदगी शिर्क का गुनाह करता रहा, शिर्क का गुनाह, क्या उसकी माफ़ी माफ़ हो जाएगी? अगर वो तौबा कर ले, एक शिर्क कर रहा है शख्स और वो अगर माफी मांग ले तो क्या माफ होगा? शिर्क माफ होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उसके गुनाह नेकी से बदले जाएंगे। मैं शिर्क बोल रहा हूँ भाई, एक शिर्क कर रहा है बंदा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पहले बोला ना आपने सवाल, नहीं नहीं, हो जाएगा,
नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका सवाल नहीं है, इतना ही है ना। मैंने कहा एक बंदा बैठा हुआ है पूरी जिंदगी शिर्क किया है, वो मर गया। नहीं बैठा हुआ है ना, और फिर मार क्यों रहे हैं उसको, और वो अल्लाह ताला से माफी मांग रहा है शिर्क की तो माफ हो गया। है। माता की मर्जी है, वो माफ कर दे। नहीं, अल्लाह ताला ने इसका आंसर कुरान में दे दिया है वैसे, ये भाई दे दिए, माफ हो जाएगा भाई। शिर्क की कोई माफी नहीं है। शिर्क की कोई माफी नहीं है, ठीक है। अब आप चेंज कर दिया, शिर्क उसकी माफी नहीं है। करेंगे। शिर्क माफ नहीं करेंगे, तो आप तलब भाई वाले आंसर में, और आप भी यही कह रहे हैं कि शिर्क माफ नहीं होगा। माफ नहीं होगा। शिर्क उसकी माफी नहीं है जो एक सेकंड मुझे सुनने दें जी। अगर वो दोबारा अपने अल्लाह ताला को मान ले और तौबा कर ले, नहीं सर, वो एक यानी कि नहीं शिरक तो उसने छोड़ देगा, वो छोड़ देना शिरक करना, फिर तो वो बच गया। अगर वो ये तो कह रहे हैं, छोड़ने- अरे मैं कह रहा हूँ एक मुशरिक है, आज बैठा और आज अल्लाह ताला से कह रहा है अल्लाह ताला बहुत हो गई, बस मुझे आज से मैं आपको एक खुदा मान रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा, हो गया, फिर हो जाएगा। नहीं होगा। माफ भाई माफ। सलाम को एक आए सी ना जी वो बद्दू ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। चलें अब ये समझ लें इस बात को समझ लें कि आपने शिर्क तो छोड़ें, शिर्क से बड़ा कोई वैसे गुनाह है नहीं, आपने जमीन से आसमान तक गुनाह भरे हुए हैं। वन ट्रू सॉरी कैन रिमूव एवरीथिंग, वन ट्रू सॉरी। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, आपने बोल दिया अल्लाह ताला आई एम रियली वेरी सॉरी, फिनिश, चक, फिनिश, बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाता है। बट वो ट्रू सॉरी आएगा जिस वक्त मोमेंट होता है ना, कभी कभी मोमेंट होता है, वो सॉरी अंदर से आया तो शिर्क भी माफ है, हर चीज माफ है, लेकिन वो सॉरी आपका होना चाहिए। शिर्क जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये है कि मरने के बाद आप मर गए हैं शिर्क में, अब आपकी माफी नहीं है। वो जो गफूरुर रहीम वाला चैप्टर बंद हो गया आपके लिए, बंद हो गया आपके लिए। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बता दिया कि शिर्क की हालत में कोई मर गया, नो, अब वो कहे मैं तो दुनिया में चैरिटी करता था, ये करता था, वो करता था, नो, बंद, खत्म। इसीलिए कहते हैं माफ़ी पहले मांग लेनी चाहिए। तो इसी अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई माफ़ी मांग ले, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमसे पता नहीं क्या क्या कब हो जाता है, इसीलिए 5 नमाजें रखिए कि बार बार माफ़ी मांगो, बार बार अपने आप को रिफ्रेश कर लो। सुबह जो किया दोपहर में माफ़ी मांग लो, दोपहर जो किया शाम में मांग लो, शाम में जो किया रात के पहले पहर में मान लो, सोने से पहले माफ़ी मांग लो, क्योंकि कब पता बटन स्टॉप हो जाए पता नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि एक नमाज से दूसरे गुनाह तक अगर तुमने कोई कबीरा गुनाह नहीं किया तो तुम्हारे छोटे गुनाह माफ है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं वहुवल अजीजुल गफूर। बिल्कुल। आज अगली आयत आती है अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। इसने तय बतय 7 आसमान बनाए, ठीक है, अब वो आसमानों का जिक्र शुरू हो रहा है। तय बतय 7 आसमान बनाए, हम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे, फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावात, सबअ किसको बोलते हैं? 7, सबअ समावात, ठीक है। नंबर 6, इसकी तशरीह के लिए बाकी बहुत सारी सूरतों में दिया हुआ है। सबअ समावात, अल्लाह ताला ने 7 तय बतय आसमान बनाए। असल में तफावुत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं अदम तनासब, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मेल ना खाना, अमल से बेजोड़ होना। बस इस इरशाद का मतलब यह है कि पूरी कायनात में तुम कहीं बदनज़मी, बेतरबियती और बेरब्ती ना पाओगे, बेतरतीबी और बेरब्ती ना पाओगे। अल्लाह की पैदा करदा इस दुनिया में कोई चीज़ बेअमल बेजोड़ नहीं, कोई चीज़ क्या लिखा है? बेजज अनमल बेजोड़ नहीं है। इसके तमाम अज़ा बाहम मरबूत हैं और इनमें कमाल दर्जे का तनासुब पाया जाता है। ये यहाँ बात हो रही है मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती ना पाओगे। तुम कोई भी चीज़ देख के नहीं कह सकते कि अजीब सी बना दी या वैसी बना दी, या आसमान टेढ़ा क्यों है, सूरज फना क्यों है, या कोई चीज़ भी ऐसी, तुम रहमान की किसी भी तख्लीक में बेरब्ती ना पाओगे। आपको आज तक कोई चीज़ ऐसी नजर आई है जिसमें आपने बेरब्ती पाई हो? सोचें, अगर आप सोचने वाला हो कि यार अगर नाक जो है ना थोड़ी सी साइड में हो जाती ना, इधर उधर कहीं लग जाती ना, तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाता? कान ऊपर लग जाते, आंखें नीचे आ जाती, कुछ ऐसा कभी आता है थॉट?
نہیں. تو ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز, آپ سوچنا شروع کریں سر, جو پرندے ہیں نا وہ ان کے پیروں میں پر ہونے چاہیے تھے, فلاں ایسا ہونا چاہیے تھا, سورج راؤنڈ نہیں سورج چوکور ہونا چاہیے تھا, فلاں کچھ بھی آپ سوچ لیں, آپ کو کوئی بھی چیز دیکھ کے نا آپ کو بعد میں لگے گی نہیں کہ یار یہ بے ربط ہے. یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح 100% بنائی ہے جیسے اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر فرج البصر هل ترى من فطور, پھر پلٹ کر دیکھو. فرج البصر, بصر کس کو بولتے ہیں؟ دیکھنے کو, ٹھیک ہے, غد بصر جس کو کہتے ہیں نا دیکھنا. فرج البصر هل ترى من فطور, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں دراڑ, شگاف, رخنا, پھٹا ہوا, ٹوٹا پھوٹا ہونا. مطلب یہ کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم و شان کہکشاؤں تک, کہکشاں ٹھیک ہے, کہکشانوں تک ہر چیز ایک مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رکھنا نہیں مل سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا بتا دیا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ تم اس میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. اگر تمہیں دیکھنا ہے نا فرج البصر, پھر دیکھو. کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز اتنی آپ شیورٹی ہوتے ہیں, آپ کو بندہ بولے ایسے نہیں بنا, آپ بولے دوبارہ دیکھ تو ذرا, ایسے نہیں بولتے, اور پھر دیکھ بھائی, دیکھ تو ذرا, ہم آنکھیں کھول کر دیکھیے, نہیں محاورے ہوتے ہیں آنکھیں کھول کر دیکھو بھائی. تو جب آپ کسی چیز پہ بہت شیورٹی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں دوبارہ دیکھو, ہیو اے لک اگین, ٹھیک ہے. جب آپ شیورٹی ہوتے ہیں کہ آپ وہ سیٹ جیت گئے تو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ ووٹنگ کراؤ, دوبارہ کاؤنٹنگ کراؤ. تو نہیں, وہ والی کاؤنٹنگ میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ دوبارہ جو کرنے کو کہتے ہیں. تو فرج البصر هل ترى من فطور, تمہیں کوئی نظر آیا, تمہیں کوئی فطور نظر آیا, کوئی تمہیں غلط چیز نظر آئی, تم کچھ بھی نہیں پا سکتے. اگلی آیت آتی ہے ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ وہ والی آیت ہے, بڑے غور سے سنیے گا انشاءاللہ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان, ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا. یہ پوری ایک سائنس ہے یہ آیت. بہت سارے لوگ اس ایک آیت کو پڑھ کے پوری سائنس سمجھتے ہیں. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو جو ہمیں دکھ رہا ہے عظیم و شان سے چراغوں سے آراستہ کیا ہے, اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. قریب کا آسمان کیا مطلب ہوا؟ ہمیں نظر آسمان پہلا, آپ نے پہلا ورڈ بولا, میں نے بولا, آپ نے بولا پہلا, تو دوسرا کہاں ہے پھر؟ تو ہمیں پہلا آسمان دکھ رہا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ چراغوں کا مطلب کیا ہے. اچھا ایک نا بڑی عجیب سی بے وقوفانہ سی ایک تھیوری ہے جو کہ مجھے لگتا ہے آپ سب ماشاءاللہ پڑھ لکھے, آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. یہ جو ہمیں دکھ رہا ہے آسمان, بادل ہٹا دیں, اگر جو ہمیں آسمان دکھ رہا ہے, کیا یہ ہماری اوزون لیئر ہمیں دکھ رہی ہے دنیا کی, یا اس کے باہر والا چیز دکھ رہی ہے ہمیں؟ باہر والی چیز دکھ رہی ہے. ہماری دنیا ہے نا, دنیا جو ہمارا گلوب ہے, جو دنیا میں ہماری ایک اوزون لیئر ہے, ٹھیک ہے. اوزون لیئر جس کو کہتے ہیں نا, اب شگاف پڑ, تو کیا, اچھا میں سوال میں رہی ہے, اوزون لیئر جو بند ہے نا, یہ ڈبہ, یہ گولے کے اوپر جو اوزون لیئر ہے, اوزون لیئر کی بھی کوئی اردو ہے؟ زیادہ ہو گیا اب, اتنی اردو نہ لائے. اچھا اوزون لیئر کی اردو ہوگی کہیں نہ کہیں تو ہوگی اردو, ٹھیک ہے, ال سم تھنگ, ٹھیک ہے. ابھی کہاں میں عرب میں بیٹھے لیئر, ٹھیک ہے, لیئر, اچھا نہیں, اچھا. تو اوزون لیئر جو ہے وہ ہمیں دکھ رہی ہے یا اس کے باہر ہمیں دکھ رہا ہے؟ باہر دکھ رہا ہے, اوزون لیئر نہیں دکھتی. تو ٹرانسپیرنٹ ہوگی نا, اوزون لیئر تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. اوزون لیئر پھر تو ہمیں نہیں تو سوراخ نظر آئے گا. اچھا, اوزون لیئر سے باہر بیسیکلی آکسیجن نہیں. اوزون لیئر تک آپ جو اسپیس جو جاتا ہے وہ اوزون لیئر کراس کرتے ہوئے جاتا ہے, آف کورس, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کراس کرتا ہے, تو کسی نے مجھ سے پوچھا اگر اوزون لیئر ایک راکٹ کراس کر رہا ہے تو اسی سے پھر باقی چیزیں بھی انٹر ہو جاتی ہوں گی باہر کی دنیا کی, ہو سکتی ہیں, ہو جاتے ہیں. مطلب باقی دنیا کی چیزیں مطلب وہ کہتے ہیں نا اوزون لیئر میں شگاف پڑ رہا ہے, ہول ہو رہا ہے, ہو سکتی ہے. ہاں, اوزون لیئر بیسیکلی اوزون سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اوزون لیئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوزون لیئر,
ozone layer is not a tangible thing. It's a layer around the Earth's atmosphere where there is a 21% oxygen around it, and it is constant. हाँ, तो ओजोन लेयर से बाहर आप जाएंगे और there is no oxygen. ऑक्सीजन खत्म, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ओजोन लेयर को हम आसमान कहते हैं नहीं. नहीं या उसके बाहर वाले को? उसके बाहर वाले को, जो कि पता नहीं कितनी आपकी बसर है कि आप कितना दूर देख सकते हैं। आपको बाहर वाला आसमान ही दिखता है, तभी तो आपको सितारे नजर आते हैं. सितारे, गैलेक्सी, ये इतनी देर से ये सुनना चाह रहा था मैं, आपको जो सितारे दिखते हैं वो ओजोन लेयर पे नहीं है, ठीक है, आसमान पे। तो ये हमारा कहीं कहीं मैं जब मैंने सेशंस के तो कहता है ये हमारी वाली लिए ना, इस आसमान के बाहर, मुझे लोगों ने कहा इस आसमान के बाहर बाकी प्लैनेट्स हैं। बात सही है? नहीं 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 आसमान के नीचे है, इससे पीछे फिर पता नहीं है क्या आसमान होगा। तो इस आसमान के नीचे प्लैनेट्स हैं? सही है, ये बात सही है, पहली वाली, ये वाली सही है जो आपने दूसरी। इस आसमान के पहले आसमान के नीचे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, यस यस कहकशाएं, गैलेक्सी सारी इस आसमान के अंदर ही है ना प्लैनेट्स बेसिकली. हाँ, तो ये आसमान के नीचे हैं, ठीक है। यही साइंस हम ये इस सूरत में आ गई, और ये आयत बड़ी, ये बल्कि एक याद करने वाली आयत है कि वलकद ज़य्यन, मुज़य्यन नहीं कहते, ज़य्यन मुज़य्यन या सजाना, वलकद ज़य्यना समा दुनिया। नंबर 9, करीब के आसमान से मुराद वो आसमान है जिसके तारों और सैयारों को हम बरहना आंखों से देखते हैं। इससे आगे जिन चीज़ों के मुशाहिदे के लिए आलात की ज़रूरत पेश आती हो वो दूर के आसमान है, और इनसे भी ज़्यादा दूर के आसमान वो हैं जिन तक आलात की रसाई भी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? माइक्रोस्कोप जो लगाते हैं, देखिए। अच्छा, अब ये समझिए कि ये जो हमें आसमान दिखता है ना, ये जो हमें दिख रहा है, इसकी बात हो रही है। अब इस पे अल्लाह ताला ने, मैंने पता नहीं कितने साल पहले जब मैंने पढ़ी थी, उस वक्त मुझे पता चलता, उस वक्त मैं टेलीकॉम में था, 2004-5 की बात है। टेलीकॉम में फायरवॉल सिस्टम होता है, ठीक है, फायरवॉल सिस्टम होता है ना, तो उस वक्त मैं फायरवॉल पढ़ता और पढ़ाता था जब मैं ट्रेनिंग कराता था। तो ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने ये बताया है कि समा दुनिया वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा, कि हमने उसको अजीम शान चरागों से आरास्ता किया है, जो कि असल में लफ्ज़ है मसाबीह। मसाबी नकरा इस्तेमाल हुआ है, इसके नकरा होने से खुद ब खुद इन चिरागों के अजीम शान होने का मफहूम पैदा होता है। इरशाद का मतलब ये कि ये कायनात हमने अंधेरी और सुनसान नहीं बनाई है, बल्कि सितारों, जो आप पूछे थे ना चिराग क्या है, सितारों से खूब मुज़य्यन और आरास्ता किया, जिसकी शान और जगमगाहट रात के अंधेरों में देखकर इंसान दंग रह जाता है। यहाँ तो मुल्क में शायद ही कभी नज़र आए होंगे तारे, वैसे तारे नज़र आ जाना अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप जो गांव से या ऐसे रूरल एरिया से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपने बाकायदा देखे होंगे, क्योंकि गर्मी में नजर आते हैं. हमारे बड़े अच्छे नजर आते हैं। क्योंकि जैसे मैं कराची से हूँ तो कराची में इतनी पोल्यूशन है कि हार्डली, की वजह से नजर नहीं आती, चल जाओ, पोल्यूशन की वजह से नजर नहीं आती। उधर गए तो रात को साफ सुथरा माहौल था, तो इतने तारे नजर आए। तो मेरी बेटी कहती है डैडी ये देखिए इतने तारे साफ नजर आ रहे हैं। मैंने कहा लाहौर में नहीं होती। तो अल्लाह ताला ये जो सितारे हैं ना, अल्लाह ताला ने सितारों की फायर वॉल बनाई हुई है, पूरी फायर वॉल बनाई हुई हो, और इस दुनिया को, इस आसमान की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा, आसमान की बात कर रहा हूँ। आसमान को अल्लाह ताला ने पूरा सितारों से मुज़य्यन करके पैक कर दिया। कैसे पैक कर दिया? मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना, पैक कर दिया। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। अब आपको यहाँ से एक बहुत बड़ी साइंस क्लियर होगी। रुजूमन लिश्शयातीन व आतदना लहुम अज़ाब सईर, और इन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया। सितारों को शयातीन को मारने का जरिया बना दिया। वो कैसे है? इसका ये मतलब नहीं है कि यही तारे शैतानों को फेंक कर मारे जाते हैं, और ये मतलब भी नहीं है कि शहाब साकिब सिर्फ शैतानों को मारने ही के लिए करते हैं, बल्कि मतलब ये है कि तारों से जो बेहद हिसाब शहबाब साकिब निकलकर कायनात में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ घूमते रहते हैं। ये बहुत मुश्किल उर्दू होगी, लेकिन सादा अल्फाजों में आपको पता क्या है ये? आपको तो पता होगा। नहीं, मेरे ख्याल एस्टेरॉइड्स की बात हो रही है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो गिरते हैं। एस्टेरॉइड्स नहीं होते, जो बेसिकली कहा जाता है वो गैलेक्सीज के टूटे हुए, क्योंकि हर तारा जिसको हम बोलते हैं, इसको स्टार भी एक गैलेक्सी है। भाई हर एक सितारा भी एक पूरी गैलेक्सी है, हर पूरा एक सितारा भी। गैलेक्सी बेसिकली ग्रुप होता है स्टार्स का। गैलेक्सी के अंदर बहुत खास से 200 अरब, इतने अरब सितारे गैलेक्सी के अंदर है ना सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स बेसिकली।
अच्छा, मेरे पास में एक थ्योरी थी, मैं कभी शेयर करूंगा, नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी थी कि हर एक जो स्टार है वो भी इतना बड़ा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा, हाँ, ये कई दुनियाओं से बड़ा, तो कई हमारा अर्थ से बड़ा। कुछ भी नहीं है वो, तो इतना बड़ा बेसिकली है। वो उसको एज एन इडियोमैटिक यूज कर सकते हैं कि स्टार इटसेल्फ इज सो बिग दैट वी कैन कॉल इट इटसेल्फ अ गैलेक्सी। हाँ ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके जो पीसेस होते हैं ना, उसके जो आसमान में घूमते होते हैं, एस्ट्रॉइड जो घूम रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने वो, उसकी बात हुई कि वो इतनी तेज रफ्तारी से घूमते हैं और जिनकी बारिश ज़मीन पर भी हर वक्त होती रहती है। और इस अमर में माने हैं कि ज़मीन के शयातीन आलम बाला में जा सकें। अगर वो ऊपर, ये है वो बात जो समझानी है, जो कि सूरतुल जिन में इसका पूरा किस्सा आया है। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करें भी, कौन कौन ऊपर जाने की? शयातीन कोशिश करें भी, तो ये शहाब इन्हें मार भगाते हैं। इस चीज़ को बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अरब के लोग काहिनों, ये सुन लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरब के लोग काहिनों के मुतालिक, काहिन किसको बोलते हैं? जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं ना, काहिनों के मुतालिक ये ख्याल रखते थे, और यही खुद काहिनों का दावा भी था कि शयातीन इनके ताबे हैं। आजकल वो बाबे वगैरह नहीं होते कि शयातीन हमारे ताबे हैं, या शयातीन इनका से इनका राब्ता है और इनके ज़रिए से इन्हें गैब की खबरें हासिल होती हैं। सुनिएगा, शयातीन के ज़रिए से इन्हें गैब की खबरें हासिल होती हैं और वो सही तौर पर लोगों की किस्मतों का हाल बता सकते हैं। इसी कुरान में मुतादिद मकामात पर बताया गया कि शयातीन के आलम बाला में जाने और वहाँ से गैब की खबरें मालूम करने का कतन कोई इम्कान नहीं है। और यही चीज़ सूरतुल जिन में आई। सूरतुल जिन का मैं एक पीस आपको यहाँ पर बताता हूँ। सूरतुल जिन में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नखला के एक मकाम पर वापस आ रहे थे, तो बाज़ार उकाज़, एक नखला का एक मकाम है, बाज़ार उकाज़ से उतरे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ाई तो कुरान पढ़ रहे थे, तो शैतान जिन्नात का वहाँ से एक टोला गुजर रहा था, जिन्नात का एक ग्रुप वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने कुरान की आवाज़ सुनी तो वहीं बैठ गए और पूरा कुरान सुना, और पूरा कुरान सुन के जाके अपने लोगों में बताया। अब ये जो क्या बताया, ये सूरतुल जिन का पहले शुरू की 10 आयतें हैं, जो ये पूरी कमेंट्री अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन्नात ने वहाँ पे कुरान सुना और जाके अपने लोगों को बताया कि जो ये दुनिया में जो कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं ना, ये इस वजह से हो रही हैं कि अब अल्लाह ताला ने एक नबी भेज दिया है। तो उस आयतों में लिखा है कि पहले शयातीन, पहले जिन्नात और शयातीन जो है आसमान में आना जाना इनका रहता था, पहले आसमान में इनका आना जाना रहता था, और जाके ये सुनगुन लेकर आ जाया करते थे, आसमान में कुछ सुनगुन लेकर आ जाया करते थे वहाँ की बात, और नीचे आके लोगों को बता दिया करते थे। अब कुछ अरसे से अल्लाह ताला ने ऊपर एक फायर वॉल बना दी है, फायर वॉल बना दी, और अब ये आयतें चल रही हैं सूरतुल जिन की, और अब वो ऊपर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह ताला क्या दुनिया ख़त्म करना चाहता है, क्या हुआ है? जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कुरान सुना तो पता चला, ओ अच्छा, इसका मतलब नया नबी अब दुनिया में आ चुका है और अब ऊपर जाने का कोई तरीका नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में भी बता दिया कि वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा व जअलनाहा रुजुमन लिशयातीन, कि अब शयातीन ऊपर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते, फायर वॉल से अल्लाह ताला ने पूरा ये बंद कर दिया है। तो अब ये जो फायर वॉल है ये कब खुलेगी? क़यामत वाले दिन ये खुलेगी या टूटेगी? फट जाएगी, ये बिल्कुल खत्म। अल्लाह ताला पूरे कायनात को हिला जुला के जिलज़ाला कर देगा, ज़िलज़ाला कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा, और ये खत सब ऊपर नीचे आ जाएगी। तो ये जो बात हो रही है ये है कि अब शयातीन नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अगर कोई काहिन कहे, या वैसे कभी आप किसी से मिले और मेरे वश में जी वो हैं, क्या है, मौकिलात हैं, जिन्नात हैं, मौकिलात हैं, जिन्नात हैं, वो पूछ के बता देते हैं, कर देते हैं, तो इसका कोई भी सर पैर नहीं है। अब ये अगर आपसे कोई बोले कि जी मेरे पास जिन्नात या मौकिलात हैं, तो ये इतनी ही बेकार बात है कि वो आपसे बोले कि दिन के टाइम बोले कि रात हो रही है, तुम्हें दिख नहीं रही है लेकिन रात हो रही है, इतनी ही फजूल बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूक होते हैं ये, जिनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो अब वो क्या होता है, क्या चीज़? जादू होता है वो। जादू तो बरक है ना, इस इवन के इस मखलूक को हम देख भी नहीं सकते, हम जादू के असर में सहर में आ जाते हैं। हज़रत मूसा को आपने रुकिया वाली अगर आयतें सुनी हो, तो हज़रत मूसा को वो जो रस्सी थी वो क्या दिखना शुरू हो गई थी ना, हज़रत मूसा के सामने वो जो खड़े हुए थे जादूगर, उन्होंने रस्सी फेंकी, मूसा को क्या दिखना शुरू हो गई? सांप दिखना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, वो अपने सहर में तुम्हें
ایسا کر دیا کہ موسیٰ کو دکھنا شروع ہو گئی. تو وہی سحر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دیا اور حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ اور بڑا سب کو کھا لیا. اژدہا بن گیا. تو یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میجک جادو ہو رہا تھا. جب وہ جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کبھی ڈسکس ہوا نہیں ہوا کہ رقیہ کیوں پڑھنے کو کہا جاتا ہے, رقیہ کیوں سننے کو کہا جاتا ہے, کہ جس کو ایسے لگے, اکثر ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار مجھ پہ کوئی بندش چل رہی ہے, میرا آج کل معاملات نہیں چل رہے صحیح, گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اس سے کہا جاتا ہے کہ رقیہ والی یہ جو آیتیں ہیں یہ سننی چاہیے, پڑھنی چاہیے, اور ان کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس رقیہ کی آیتوں میں بھی یہی ہے. رقیہ آپ کو پتہ کیا ہے ویسے بات ہے؟ آپ کچھ ہوتا نا پڑھتے ہیں اگر اپنے پہ ویسے چلو میں اتنا بولے جا رہا ہوں, آپ کو یہی بتائیں رقیہ پتہ ہے؟ آئیڈیا تو ہے. آیات ہیں قرآن پاک میں سے سلیکٹیو اور کچھ یہ کل جو ہیں چاروں. اچھا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل. پورے قرآن میں سے دیکھیں پورے قرآن میں سے علاج ہو سکتا ہے نا. پورے قرآن میں جتنے بھی اثر, جادو, ٹونا اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں ان کا مجموعہ سب کو ملا کر ایک رقیہ بنتا ہے. رقیہ کہتے ہیں دو طرح کی رقیہ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پریونٹیو رقیہ, ایک کیوریٹیو رقیہ. پریونٹیو کہتے ہیں کسی معاملات سے بچنے کے لیے, وہ ہیں کچھ دعائیں جو باقی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور بہت ساری. یہ چھوٹا رقیہ ہوتا ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں تاکہ میں بچا رہوں. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو رقیہ جو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, جس میں ہر آیت 11 دفعہ 12 دفعہ ہوتی ہے, سورۃ الفلق سورۃ الناس ہوتی ہے, کافی آیتیں ہوتی ہیں. وہ جو آیتیں ہیں وہ کیور, مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میرے معاملات جو ہے, اچھا انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ میرے کوئی کام نہیں بن رہے, میرے گھر میں بھی معاملات صحیح نہیں ہے, اولاد بھی بگڑتی جا رہی ہے, جابیں نہیں چل رہی, پیسے کے معاملات, فائنینسز, برکت بالکل اڑ گئی ہے, اور بہت سارے مسائل جو آپ کو خود ہلکا پھلکا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر ہلکا پھلکا بھی آئیڈیا ہے نا, فوراً رقیہ سننا شروع کر دیں. پڑھیں پہلے, سب سے ریکمینڈڈ پڑھیں, پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن لیں. اور تیسرا یہ کہ کم سے کم چلا دیں. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ اپنے گھر میں پلے کر دیں, پلے کر کے چلا دیں تاکہ وہ اثر چلتا رہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. میرے گھر میں جو سسٹم ہے ماشاءاللہ, روز صبح میرے بچوں کو اٹھانے سے پہلے وائف, مطلب جو 7 بجے اٹھانا ہوتا ہے, ان کے نوک ڈور سے پہلے ہمارے یہاں باہر رقیہ چل جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کو لگ رہا ہے, سسٹم بنا دیا کہ یہ آیتیں اتنی کان میں جائیں. اور پھر میں نے کتنے عرصے پہلے, کچھ 6-8 مہینے پہلے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. میں نے تقریباً 2-3 مہینے لگا کے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی. میں نے اردو ترجمے کے ساتھ رقیہ بنا دیا اپنی آواز میں. وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہوا دیکھیے گا. تو وہ اردو ترجمے کے ساتھ وہ جو آیت چل رہی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی آ رہا ہے, آیت چل رہی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی آ رہا ہے. تو اتنا بچوں کو سن سن کے اتنا یاد ہو گیا. اور پھر جہاں پہ رقیہ چلتا ہے اس گھر سے شیطان تو فارغ, شیطان اثرات تو فارغ ہو گئے نا اس گھر سے, اور پھر وہ برکت ہوتی ہے, پھر آپ کے گھر کا ماحول بھی چینج ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ, سب سے بیسٹ چیز تو پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے ریڈ کریں, مطلب سن نہیں سکتے تو کم سے کم بیک گراؤنڈ تو کم سے کم چلے وہ, تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں. اور کیونکہ قرآن جہاں بھی چل رہا ہوتا ہے, آپ نے سنا کبھی؟ اچھا میں بھیجتا ہوں دیکھیے گا. تو یہاں پہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا والی بات آ گئی. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. ان شیاطین کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نہیں, اچھا یہ سوال کر لیا کرنا. نہیں, آپ تیسری بات بول رہے ہیں. رکوع ہوتا ہے, نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں, شاید وہ کہہ رہے ہیں رقیہ رکوع سے لے. جی میں نے کاریم مشاری کے ساتھ, راشد مشاری, کیا نام ہے ان کا؟ جی کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ یوٹیوب پہ ہے, میں بھیج دوں گا ابھی. دیکھیں منزل جو ہوتی ہے نا, قرآن کی 7 منازل ہیں. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپارے نہیں تھے, ایون کہ خلفاء کے زمانے تک بھی سپارے نہیں تھے. سپارے تو بنے 200 سال بعد, سپارے تو بہت بعد میں بنے ہیں. یہ سپارے پہلے ہوتی تھیں منازل, 7 منزلیں ہوتی تھیں قرآن کی منزلیں. اور ان 7 منزلوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ بنا دیے تھے کہ اگر کسی نے 7 دن میں قرآن ختم کرنا ہے, 7 دن 7 منازل, تو ایک دن ایک منزل پڑھ لے قرآن ختم ہو جائے گا. پاروں کی ڈیوائڈ بہت بعد میں ہوئی ہے.
اور وہ بھی مجھے لگتا ہے اور کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گن کے سپارے مطلب پیج گن کے بنایا ہے، کیونکہ کسی سپارے میں ایک آیت یہاں پڑھی ہے تو پورا سپارہ اگلے پوری سورج جو ہے وہ اگلے سپارے میں پڑھی ہے، تو وہ سپاروں کی ڈیوائڈ تو بات کی ہے، 7 منازل تھیں، وہ 7 منازل کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے ابھی گروپ میں بھیج دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو وہ منازل الگ چیز ہے. رقیہ پورے قرآن کی مجموعہ آیات ہیں جس میں جو کیوریٹو رقیہ ہے، کیوریٹو مطلب کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار میں اپنی پروٹیکشن کروں، اپنے گھر سے شیطان نکالوں، فیل ہو جاتا ہے، یہ ہر کسی کو انڈیویجول فیل ہوتا ہے. وہ شخص جب سنیں گے آپ تو سورۃ الفلق 11 دفعہ چل رہی ہے، سورۃ الناس 11 دفعہ چل رہی ہے، آیت الکرسی، سورۃ الناس، پھر حضرت موسیٰ پہ شیطان وہ جو جنات والی آیتیں، پھر وہ آیتیں جس میں میاں بیوی میں بہت سارے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے نہیں بس ناچاخی چل رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں جھگڑنا نہیں اڑنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جھگڑا، ایک ہوتا ہے اڑنا. تو وہ کبھی کبھی نا جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا، اڑ رہے ہوتے ہیں دونوں، بس ایک دوسرے سے نا بس اڑ رہے ہیں. وہ بھی شیطان، آپ کو پتہ نا شیطان کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے پہ ہوتی ہے نا. وہ سنا ہوا ہوگا آپ نے، شیطان کا رات کو تخت لگتا ہے پانیوں پہ، ایوری مغرب کے بعد شیطان کا پانیوں پہ تخت لگتا ہے، ایوری مغرب کے بعد، ایوری رات کو. اور شیطان سب سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی وہ جیسے میں جب ٹیلی کام میں تھا تو وہاں پہ DSR ہوتا تھا، ڈیلی سیلز رپورٹ ہوتی تھی کہ آج بھائی کیا سیلز ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ روزانہ کی رپورٹ ہوتی ہے، ہاں بھائی ببلو تو نے کیا کیا، سب بات آتے ہیں. تو شیطان سب کا سن رہا ہوتا ہے، یہ حدیث ہے. ایک شیطان کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیویوں میں علیحدگی کرا دی، اور وہ کہتا ہے او بھائی تو ادھر، اور اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے سب سے بہترین کام کیا کہ تم نے ایک پوری نسل کو برباد کر دیا. اور آج دیکھیں آج پوری دنیا میں سنگل ڈیڈ اور سنگل ممس کا کتنا ایزی ہو گیا، اور لوگ خوشی خوشی سنگل مم اور سنگل ڈیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی اگر آپ سنگل مم یا سنگل ڈیڈ ہیں تو آپ کو بینیفٹ جو ملیں گے نا، آپ کی سوچ ہے اتنے بینیفٹ ملیں گے. ہنس رہے ہیں یار، میں آپ کی بات نہیں کر رہا یار. ان کے دانت یہاں تک نکلے نا. یار میں کتنی سیریس بات کر رہا تھا یار، مجھے ذہن میں بھی نہیں تھا یار. تو خیر یار ان کی شادی کروائیں یار، یہ ختم کرائیں مسئلہ. ہمیں نہ بتائیں، ہمیں خراب نہ کریں آپ، ہمارے دماغ کو خراب نہ کریں. ویسے بتائیے گا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آج ہم انشاءاللہ 8:30 ہو گئے، تو آج ہم انشاءاللہ 5 آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، اور یہ صورت اسی طریقے سے چلے گی انشاءاللہ. اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آج تو شروع میں میں نے اس کا مقدمہ رکھا آپ کے سامنے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا کہ ہم یہ صورت کیوں پڑھ رہے ہیں، صورت کی یہ کیا ہے. اس یہ 5 آیتوں کے بعد اب ہم چلیں گے انشاءاللہ اگلی میں. تو یہ اب جو میں نے نیا سسٹم شروع کیا، اس میں آپ کو پتہ بھی چل گیا آیتیں کتنی پڑھی. پہلے آپ کو یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا تھا کہ ہم نے کتنی آیتیں پڑھی. ہم تشریح اور رکوع اس میں چل رہے ہوتے تھے حاشیہ نمبر میں، ایون پچھلی صورت پہ سورۃ الدعا تک بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا. اب انشاءاللہ آج آپ یہ پڑھ کے جو اٹھے ہیں تو آپ نے آیت نمبر 1 to آیت نمبر 5 تک آپ نے 5 آیتیں پڑھ کے اٹھے ہیں. ایسے ہم آیتوں کے پورشنز پہ انشاءاللہ چلیں گے اور اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں.